رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کر دو، ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شام کے فوجوں کے کمانڈر نے کہا، شہنشاہ ہرقل، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا، مجھے سبق نہیں مشورہ چاہیے۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی، رومی فوج کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراس کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیں شکست دے گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کمانڈر نے کہا، نہیں شہنشاہ، اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کرتا تھا جیسی آپ ہمس میں بیٹھے کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں، لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھانبین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے جو تبوک کی طرف آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آن ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب 2 مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کے مرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔
अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीरुल मोमिनीन ने यह हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा लड़ना पड़े, तो वो यानी अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे लश्कर के सालार होंगे। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़ा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे लश्कर की कमान ले ली, लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। उसके साथ ही उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को तेज रफ्तार कासिद के हाथ पैगाम भेजा, जिसमें मुकम्मल सूरत हाल लिखी और ये भी कि रूमियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर उस जगह पहुंचें जहां मदीना का लश्कर खैमजन है। इस हुक्म में ये भी लिखा था कि अपना लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया है। इस पैगाम ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को परेशान कर दिया था। ये बताया जा चुका है कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिसा के हवाले कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौज को फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाजा किया तो वो इतना ज्यादा था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां पहुंचते बहुत दिन लग जाते। उन्हें डर था कि इतने दिन जाया हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें यह भी मालूम था कि रूमियों की फौज फारसियों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बरतर है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इन रास्तों से वाकिफ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए उन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सालारों में से किसी को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। एक सालार ने कहा, अगर कोई छोटा रास्ता हुआ भी तो वो सफर के काबिल नहीं होगा। अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी होंगे तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के लिए गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ। एक और सालार बोला, राफे बिन उमैरा। वो हमारे कबीले का जबरदस्त जंगजू है और मैंने देखा है कि खुदा ने उससे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो जमीन के नीचे के भेद भी बता देता है। वो इस सहरा का भेदी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से राफे बिन उमैरा को बुलाया गया और उससे मंजिल बताकर पूछा गया कि छोटे से छोटा रास्ता कोई है। राफे ने कहा, जमीन है तो रास्ते भी हैं। ये मुसाफिर की हिम्मत पर मुनसिर है कि वो हर रास्ते पर चल सकता है या नहीं। तुम मंजिल तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन बाज रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सांप भी नहीं रेंग सकता। मैं एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उससे लश्कर के कितने आदमी मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि घोड़ा इस सहराई रास्ते से नहीं गुजर सकता। घोड़ा इतनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और घोड़े के लिए पानी साथ ले जाया नहीं जा सकता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना बनाया हुआ नक्शा उसके सामने रखा और पूछा कि वो कौन सा रास्ता बता रहा है। राफे बिन उमैरा ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, ये कराकर है। यहाँ एक नखलिस्तान है जो इतना सरसब्ज़ शादाब है कि मुसाफिरों पर अपना जादू तारी कर देता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सुआ को जाता है। सुआ में पानी इतना ज्यादा है कि सारा लश्कर और लश्कर के तमाम जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन ये पानी उससे मिलेगा जो सुआ तक जिंदा पहुंच जाएगा। ऊपर सूरज की तपिश देखो, दिन को कितना चल सकोगे, कितनी दूर तक चल सकोगे, ये मैं नहीं जानता। इतने ऊंट लाओ कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार हो। इब्ने वलीद, तुम सहरा के बेटे हो, मगर इस सहरा से नहीं गुजर सकोगे। राफे बिन उमैरा ने जो रास्ता बताया ये मौरखों की तहरीरों के मुताबिक 120 मील था। ये 120 मील का फासला तय करने से मंजिल तक कई दिन जल्दी पहुंचा जा सकता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु वो सालार थे जो मुश्किलात की तफसील सुनकर नहीं बल्कि मुश्किलात में पढ़कर अंदाजा किया करते थे कि उनकी शिद्दत कितनी कुछ है। उनके दिमाग में सिर्फ ये समाया हुआ था कि मदीना का लश्कर मुश्किल में है और उसकी मदद को पहुंचना है। सीधे रास्ते से फासला 600-700 मील बनता था। राफे के बताए हुए रास्ते से जाने से फासला कम रह जाता था, मगर राफे बताता था कि इस खतरनाक रास्ते से जाओ तो 5-6 दिन ऐसी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है जो इंसान क्या बर्दाश्त करेगा, घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी तो मिल ही नहीं सकता और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि महीना मई का था जब रेगिस्तान जल रहे होते हैं। एक सालार ने कहा, खुदा की कसम इब्ने वलीद, तू इतने बड़े लश्कर को इस रास्ते पर नहीं ले जाएगा जो तबाही का और बहुत बुरी मौत का रास्ता है। एक और सालार ने कहा, और जिसका दिमाग सही होगा वो इस रास्ते से नहीं जाएगा, हम उसी रास्ते से जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अजीब सी संजीदगी थी। राफे बिन उमैरा ने कहा, हम पर फर्ज है कि तेरी इताअत करें, लेकिन एक बार फिर सोच लें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं हुक्म वो देता हूँ जो हुक्म अल्लाह मुझे देता है। हारते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल है और फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबतें आएंगी हम क्यों ना उन्हें भी बर्दाश्त करें। ये वाक़या और ये गुफ्तगू तबरी ने जरा तफसील से बयान की है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सालारों ने उनके अज़्म की ये पुख्तगी देखी तो सब ने पुरजोश लहजे में लब्बैक कही। उनमें से किसी ने कहा, इब्ने वलीद, तुझ पर अल्लाह का करम, वो कर जो तू बेहतर समझता है, हम तेरे साथ हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस सफर पर रवानगी से पहले एक हुक्म ये दिया कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार होगा, घोड़े सवारों के बगैर पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा हुक्म ये कि औरतें और बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। सालारों को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि तमाम लश्कर को अच्छी तरह बता दें कि वो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पर पहले कभी कोई लश्कर नहीं गुजरा। हर किसी को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मई का महीना ऊँटों की फराहमी में गुजर गया।
जून 634 ईस्वी रब्बिउल आखिर 13 हिजरी का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकुश सफर पर जा रहे थे। कराकर तक सफर वैसा ही था जैसा उस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकर से शुरू होना था, जिसे मुसलमान मौरखों ने और यूरोपीय मौरखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर लिखा है। मुसन्ना बिन हारिसा कराकर तक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गए। मुसन्ना को हैरा वापस आना था। कराकर से जिस कदर साथ पानी ले जाया जा सकता था मशकीजों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, इनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से और उसके सालारों से गले मिलने के लिए गए। याकूबी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर कतारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ न निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। राफे ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, इब्ने वलीद, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने उमैरा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, या मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तू नहीं जानता, तू हट जा मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे से हट गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, उससे राहबरी करनी थी। मुसन्ना बिन हारिसा खड़े दिखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई माँ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बेटा नहीं पैदा करेगी। वही सहरा जो रात को खुनक था सूरज निकलते ही तपने लगा, और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता, कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था, और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेब फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो जहन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब शराब नजर आने लगते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिदीन उसके पीछे गए। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, इसे अल्लाह के सुपुर्द करो। सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी हैं। उसके पीछे मत दौड़ो, सब मरोगे। थोड़ी देर बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी उसके पीछे न गया। पीछे न जाने की एक वजह यह भी थी कि सबकी आंखें बंद थीं। एक रेत की चमक और तपिश आंखें खोलने ही न देती थी। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था सही मानों में जहन्नम के दिनों में से एक था। ऐसा लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे क्योंकि चमक और तपिश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे। कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता, बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरे करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता। सवार भी गिरता मगर उसमें उठने की हिम्मत न होती। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे।
انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیں۔ سراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے۔ اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں۔ مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے، اونٹوں کی پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا۔ اب وہ عالم نزع کے قریب پہنچ رہے تھے، جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر رکا، تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری۔ جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی تھیں، زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے۔ وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں۔ یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا۔ اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے۔ رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی تھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پھیلانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیت ناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، ابن عمیرہ، کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے، میں آشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ رافع نے کہا، ابن ولید، لشکر یہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورتوں کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ آدمی جلد ہی واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ابن ولید، اب اپنے آدمیوں سے کہہ دے کہ ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ درخت اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ ان ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نہیں ہے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قطرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچھیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ سا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا۔ رافع نے کہا، اکھاڑ دو اس درخت کو اور اس جگہ سے زمین کھود دو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی، لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقعی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑے تھے۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفنا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رافع بن عمیرہ کو گلے لگا کر کہا، ابن عمیرہ، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے۔ رافع نے کہا، اللہ نے بچایا ہے ابن ولید، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹھن نہیں تھیں۔
ابھی مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔